गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। पांचमा चैप्टरनी अंदर थियरीनो भाग आपणो लगभग पूरो थई गयो छे। दाखलाओमां पण स्वाध्यायना घणा दाखला आपणे गण्या। उदाहरणमां कदाच एकाद दाखलो बाकी हशे आपणो। हवे जे दाखला आपणे गतिना नियमो पर आधारित गणवाना छे, जे दाखला हवे आपणे गणवाना छे, ए दाखलाओनी अंदर तमने जे तंत्र आप्युं होय एनो प्रवेग शोधवानो कीधो होय, बळ शोधवानुं कीधुं होय, गतिना नियमने आधारे कोईपण गणतरी करवानी कीधी होय तो ए वखते कई वातनुं आपणे ध्यान राखीशुं। गणतरी करती वखते शुं ध्यान राखीशुं। दाखला तरीके अहींया आ एक ढोळावाળી सपाटी आपी छे। आवो एक दाखलो आम तो आपणे गणेलो छे के आवी सपाटी पर कोई पदार्थ गति करे छे अथवा स्थिर छे तो एनी पर कया कया बळो लागे छे, एनो उपयोग केवी रीते करवानो, अंतिम गणतरी केवी रीते करवानी। कदाच उदाहरणनी अंदर एक दाखलो आपणे एवो गण्यो पण छे। जो उदाहरणमां कयो दाखलो आपणे गण्यो छे ए हुं तमने कही दઉં। उदाहरण नंबर 5.8 उदाहरण नंबर 5.8 एक ढाळवाळो दाखलो आपणे गणेलो छे। पछी 5.9 पण एक दाखलो गणेलो छे। तो आवा दाखलाओ आपणे सोल्व करवाना होय तो ए गणतरी करवा शुं ध्यान राखवानुं। टाइटल आवुं आप्युं छे आपणे यंत्रशास्त्रमां कोयडाओ उकेलवा। ए कोयडाओ उकेलवा माटेना सोपानो, तबक्कावार कई कई वस्तु विचारीने आपणे गणतरी करवी ते। तो जो आ सोपानो आम तो लखीने आप्या छे, आने के परीक्षामां आपणे पूछी शकाय नहीं, एटलो अगत्यनुं नथी। सोपानो लखवानुं अगत्यनुं नथी पण याद रहेवा छे, बराबर। तो आ सोपानो कया छे तो जो जुदा जुदा पदार्थो, તેમની સાથે જોડાયેલ પદાર્થો, તેમને ટેકો આપતા પદાર્થો વગેરેના સમૂહની એક સંજ્ઞાત્મક આકૃતિ દોરવાની। જો એક જ પદાર્થ આપ્યો હોય તો ઠીક છે, એક કરતાં વધારે પદાર્થો આપ્યા હોય તો જે પરિસ્થિતિ આપી હોય એને આધારે એક સંજ્ઞાત્મક આકૃતિ દોરવાની। અહીંયા આપણને એક સમક્ષિતિજ સપાટી જે આપી છે એ સમક્ષિતિજ સપાટી પર એક બ્લોકને આપણે F જેટલું બાહ્ય બળ લગાડી અને ગતિ કરાવીએ છીએ। આમાં એવું પણ હોય છે કે આ બ્લોકની પાછળ બીજો એક બ્લોક દોરી વડે બાંધેલો હોય, વળી ત્રીજો એક બ્લોક દોરી વડે બાંધેલો હોય, ટ્રેન જેવું। એક કરતાં વધારે બ્લોકનું બનેલું તંત્ર હોઈ શકે, એને દોરી વડે બાંધેલા હોઈ શકે અથવા બીજી અન્ય કોઈ રીતે એમને જોઈન્ટ કરેલા હોઈ શકે, બરાબર। તો એની એક સંજ્ઞાત્મક આકૃતિ દોરવાની। એ સમજવા માટે આપણે ત્રણેક આકૃતિ દોરી પણ છે, બરાબર। પછી બીજું કે જે પદાર્થ અથવા તો પદાર્થોની ગતિની ચર્ચા કરવી છે તેને તંત્ર તરીકે પસંદ કરો। અહીંયા આપણે એક એક બ્લોકનું જે તંત્ર બતાવ્યું છે, આપણે કીધું કે આની પાસે દોરી બાંધીને બીજો બ્લોક હોઈ શકે તો કેટલા બ્લોકનું તંત્ર થયું? બે, એટલે કે બે પદાર્થોનું તંત્ર થયું। તો એ બે પદાર્થોને એક તંત્ર તરીકે આપણે ગણવાના। એક જ પદાર્થ હોય તો ઠીક છે, એને પણ તંત્ર કહેવાય। એક કરતાં વધારે પદાર્થો પણ તંત્રમાં હોઈ શકે। तंत्र पर समूहना बाकीना भाग वडे लागता बळो अने अन्य परिबळो वडे लागता बधा बळोनी यादी बनावो, जेमां आंतरिक बळो आपणे लेवाना नथी। एक पदार्थ आप्यो होय अथवा एक ब्लॉक आप्यो होय तो एनी अंदर अणु अणु वच्चे लागता आंतरिक बळो आपणे नथी लेवाना। केम? तो आंतरिक बळोनी परिणामी असर तो शून्य होय छे। એટલે અહીંયા ધારો કે એક બ્લોક લીધો છે તો એની પર કયું બળ લાગે છે? બાહ્ય બળ। તો तंत्र पर बाकीना भाग वडे, એટલે બાકીનો ભાગ એટલે તંત્ર પર દોરી વડે એને બાંધીને આપણે બહારથી બળ લગાડીએ છીએ તો એ બાકીના ભાગ વડે એની પર લાગતું બળ થયું। અન્ય પરિબળ વડે लागता બધા બળો, અન્ય પરિબળો એટલે દાખલા તરીકે ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, પછી ઘર્ષણ બળ પણ હોઈ શકે। સપાટી ઘર્ષણ રહિત ના હોય તો ઘર્ષણ બળ પણ હોઈ શકે, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ લાગી શકે। આ બ્લોક છે ટેબલની સપાટીના સંપર્કમાં છે એટલે સંપર્ક બળ પણ લાગી શકે। तो जेटला जेटला बळो एनी पर लागता होय ए बधा बळो एनी यादी बनाववानी। यादी बनाववानी मतलब के आवी आकृति दोरो तो आकृतिमां बधा बळो तमारे दर्शाववाना अने पछी गतिना नियमोनो उपयोग करी अने गणतरी करवानी। जो एवुं तंत्र लीधुं एनो एक तंत्रने एक बिंदु तरीके दर्शावी तंत्रनो FBD तैयार करो। आ तो आपणे सहेला उदाहरण लीधा छे। थोड़ुं टिपिकल होय तो वधारे बळो लागता होय तो एनो एक FBD तमे दोरी शको। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम। मिकेनिक्स नी अंदर आवा कोयडा उकेलवा होय तो एवो एक FBD तैयार करवामां आवे, एने फ्री बॉडी डायग्राम एवुं कहेवाय, बराबर। એટલે ગણતરીમાં સરળતા રહે એના માટે, એ બીજું કંઈ નવું નથી।
બરાબર. એવો જે FBD તૈયાર કર્યો છે એમાં જે બળો તમને આપેલા હોય અથવા જેમના લાગવા વિશે આપણને ચોક્કસ હોય, આપણે ચોક્કસ છીએ કે આવું બળ તો લાગતું જ હશે અહીંયા, તો જે બળો આપણને પ્રશ્નમાં આપ્યા હોય ઉપરાંત જે બળો લાગે એના વિશે આપણે ચોક્કસ હોય. ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે છે, પ્રશ્નમાં કીધું હોય કે ના કીધું હોય એ ચોક્કસ છે. તો જે બળો લાગવા વિશે તમે ચોક્કસ હોય અથવા તો તમને પ્રશ્નમાં જે બળો આપ્યા હોય તેમની માહિતીનો સમાવેશ કરો, એટલે એ બધા બળો ધ્યાનમાં લો. બાકીનાને અજ્ઞાત તરીકે લઈ ગતિના નિયમનો ઉપયોગ કરી ગણતરી કરો. જે કંઈ બીજું મૂલ્ય કંઈ શોધવાનું હોય તેને અજ્ઞાત તરીકે લઈ ગતિના નિયમો વાપરવાના અને ગણતરી કરવાની. ગતિના નિયમોની અંદર જરૂર પડે તો બીજો નિયમ, જરૂર પડે તો ત્રીજો નિયમ. બરાબર. બીજી વસ્તુ, મને આ બ્લોકના તંત્રની ગતિમાં રસ છે. બ્લોકને બદલે ધારો કે લોખંડનો ટુકડો છે અને અહીંયા હું ચુંબક રાખીને એને આકર્ષું છું, એવું પણ લઈ શકું કે ચુંબક વડે એક લોખંડના પદાર્થને આકર્ષીએ છીએ. તો આપણને ચુંબકની ગતિમાં રસ નથી, લોખંડનો ટુકડો છે એની ગતિમાં રસ છે. તો લોખંડના ટુકડા પર ચુંબક વડે લાગતું બળ, ઘર્ષણ બળ, ગુરુત્વાકર્ષણ બળ, જે કંઈ બળો લાગતા હોય લોખંડના ટુકડા પર લાગતા બધા બળો ધ્યાનમાં લેવાના અને એનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવવાનો અને એની ગતિનો અભ્યાસ કરવાનો, જરૂરી ગણતરીઓ કરવાની. બરાબર. થોડુંક સમજવા માટે જુઓ, અહીંયા એક ઉદાહરણ આપણે કેવું લીધું છે, એકદમ સહેલું અને સાદું ઉદાહરણ કે સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી, લીસી એટલે ઘર્ષણ રહિત, એવી સપાટી પર કોઈ બ્લોક હોય તો એનો પ્રવેગ કેવી રીતે શોધવો, એનો પ્રવેગ તમે કેવી રીતે શોધશો? તો પહેલી વસ્તુ કે એ બ્લોક છે એની પર બાહ્ય બળ આપણે લગાડ્યું છે F જેટલું. ધારો કે એને દોરી વડે બાંધીને આપણે ખેંચીએ છીએ પણ સપાટી ઘર્ષણ રહિત છે એટલે ઘર્ષણ બળ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. તો હવે પદાર્થ પર કયા બળો લાગે છે? તો જુઓ, એક અધો દિશામાં mg લાગવાનું, m દળનો બ્લોક હોય તો mg જેટલું બળ. સપાટીને લંબ રૂપે પ્રત્યાઘાતી બળ લાગવાનું, જેને n વડે આપણે દર્શાવીએ છીએ. પણ ધ્યાન શું રાખવાનું? તો n અને mg પદાર્થ ગતિ આમ કરે છે અથવા આ બાજુ ખેંચું તો આમ કરે છે, આપણે એને ઉપર તો ખેંચી જતા નથી. પદાર્થની ગતિ ધારો કે x અક્ષની દિશામાં થાય છે તો y અક્ષ માટે શું? એને લંબ દિશાને y અક્ષ કહી દેવાની આપણે. તો y અક્ષની દિશામાં બે બળો લાગે છે ખરા, પણ આ પદાર્થ નીચે પણ જતો નથી, ઉપર પણ જતો નથી, એટલે n - mg બરાબર 0, એટલે એનું પરિણામી બળ 0 છે. એટલે એ બે બળો ભૂલી જવાના. અહીંયા n - mg બરાબર 0. શિરોલંબ દિશાના બળો થયા. કઈ દિશા? શિરોલંબ દિશા. એનું પરિણામી બળ 0. સમક્ષિતિજ દિશામાં એક જ બળ લાગે છે, એકલું F. F બળ લાગે છે, પદાર્થ આ બાજુ ગતિ કરે છે. તો જુઓ, જે બાજુ પદાર્થ ગતિ કરતો હોય એની વિરુદ્ધ બાજુએ આપણે એક આભાસી બળ લેવાનું. કયું બળ લેવાનું? આભાસી બળ. ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં. આભાસી બળ. અને આભાસી બળ હંમેશા ma વડે દર્શાવવાનું. પદાર્થનો પ્રવેગ આ બાજુ છે કારણ કે બળ આ બાજુ લાગે છે એટલે. પણ પ્રવેગી ગતિ જ્યાં થતી હોય, પદાર્થ ગતિ સ્થિર હોય તો આભાસી બળ નહીં લેવાનું, ધ્યાન રાખો. સ્થિર પદાર્થ માટે આવું આભાસી બળ લેવાનું નથી. કેવા પદાર્થ માટે? ગતિ કરતા પદાર્થ માટે. તો આ બાજુ પદાર્થ ગતિ કરે છે તો જે બાજુ પદાર્થની ગતિ થાય છે તેની વિરુદ્ધ બાજુએ આભાસી બળ લેવાનું. હવે જેમ અહીંયા આ બેની બાદબાકી મેં 0 લખી, આભાસી બળ લખી દઉં એટલે F - ma બરાબર 0 થઈ જાય. આભાસી બળ ધ્યાનમાં લઈએ તો એટલે F - ma બરાબર 0 માટે ma બરાબર શું થાય? F. તો a બરાબર શું થાય? F/m. આ a બરાબર F/m એ તંત્રનો પ્રવેગ મળ્યો આપણને. શું મળ્યું? તંત્રનો પ્રવેગ. એટલે આવો પ્રશ્ન હોય કે સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી પર 5 કિલોગ્રામ દળનો એક પદાર્થ છે, એની પર 100 ન્યૂટનનું બાહ્ય બળ લગાડવામાં આવે છે, તો એ પદાર્થનો પ્રવેગ શોધો. આવી રીતે પ્રશ્ન આપણને પૂછાય. સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી પર 5 કિલોગ્રામ દળનો એક પદાર્થ છે, એની પર 100 ન્યૂટન જેટલું બાહ્ય બળ સમક્ષિતિજ દિશામાં લગાડવામાં આવે છે, તો આ તંત્રનો પ્રવેગ શોધો અથવા એ બ્લોકનો પ્રવેગ શોધો. તો પ્રવેગ a બરાબર F/m. આમ તો જો ડાયરેક્ટ F બરાબર ma જેવું સૂત્ર થયું,
એફ બરાબર એમએ જેવું સૂત્ર થયું, પણ આ બાજુ મેં આભાસી બળ ધારી લીધું એટલે એફ બરાબર એમએ લખી શક્યા, અને એની પરથી એ બરાબર એફ અપોન. એટલે આવી રીતે કોઈ જે પરિસ્થિતિ હોય એ પ્રમાણે તમારે ગણતરી કરવાની છે. બીજું એક ઉદાહરણ લઈએ. જુઓ અહીંયા બીજું છે કે જ્યારે બ્લોક પર સમક્ષિતિજ સાથે થીટા ખૂણે બળ લગાડવામાં આવે ત્યારે, અહીંયા જુઓ સમક્ષિતિજ દિશામાં એફ બળ લગાડ્યું હતું, અહીંયા સમક્ષિતિજ સાથે થીટા ખૂણે એફ બળ લગાડ્યું, આ બાજુ એફ બળ લગાડ્યું. હવે પદાર્થને દોરી વડે બાંધીને હું આમ ખેંચું છું આ બાજુ, પણ પદાર્થ કઈ આમ ઉપર થોડો આવશે, એ તો સપાટી પર જ ગતિ કરશે. એક નાનું બાળક હોય ને એને રમકડાની નાની ગાડી હોય, દોરી સાથે બાંધીને આપી દીધી છે, અને એ નાનું બાળક એ ગાડી ગતિ કરવા માટે દોરી હાથમાં પકડે છે અને ચાલે છે, તો બાળક જમીન પર ચાલે છે, ગાડી પણ જમીન પર છે. તો બાળક ચાલતું ચાલતું આગળ જશે એટલે ગાડી કેવી ગતિ કરશે? તો એ જમીન પર ગતિ કરશે, આમ ગતિ કરશે. બાળકે દોરી બાંધીને પકડી છે એ બરાબર છે, એટલે એનું બળ આમ લગાડ્યું છે. દોરી રમકડા સાથે દોરી અહીંયા બાંધેલી છે, બાળકના હાથમાં દોરી ધારો કે આટલી પકડેલી છે, અને બાળક આમ ચાલે છે, તો ગાડી પણ આમ જ ચાલશે. પણ બળ લાગ્યું કહેવાય આ દિશામાં ત્રાંસુ, થીટા ખૂણે, સમક્ષિતિજ સાથે કેટલા ખૂણે? થીટા ખૂણે. તો જો અહીંયા પણ અધો દિશામાં mg તો લાગવાનું જ છે, ઉર્ધ્વ દિશામાં n પણ લાગવાનું છે, પણ n - mg બરાબર 0, કારણ કે ઉપર કે નીચે શિરોલંબ દિશામાં કોઈ ગતિ થતી નથી, એટલે આ જ પરિણામ n - mg બરાબર 0 શિરોલંબ દિશા માટે. હવે આ બળ માટે શું? તો આ બળ જે F છે એના બે ઘટકો મળે આપણને. જો અત્યારે આ પરિણામ હમણાં કેન્સલ રાખીએ, આ બળના ઘટકો પહેલા વિચારીએ. આ બળ F છે એના બે ઘટકો મળે. એક ઘટક મને આ બાજુ મળે, ખૂણાની પાસેનો ઘટક, એટલે F cos θ. તો આ બાજુ બળનો કયો ઘટક મળે? તો F sin θ. હવે જો પેલું આપણે જે લખ્યું હતું n - mg આના માટે બરાબર, પણ અહીં થોડો ફેરફાર થશે. કેવું? તો n અને f sin θ ઉપર તરફ છે, એટલે આ બે બળો એ mg ને અનુરૂપ છે, એટલે n + f sin θ બરાબર mg. પણ એનું પરિણામી બળ તો શું થાય? શૂન્ય. કેમ? કે આ બ્લોક ઉપર જવાનો નથી અથવા બ્લોક નીચે જવાનો નથી, એટલે આવું લઈ શકું. શિરોલંબ દિશા માટે, શિરોલંબ દિશા માટે શું લેવાય? તો n + f sin θ બરાબર mg. આનું પરિણામી બળ શૂન્ય. એટલે પદાર્થની પ્રવેગી ગતિ માટે આ બળ કોઈ જવાબદાર નથી. mg, n કે f sin θ એ પ્રવેગી ગતિ માટે જવાબદાર નથી. આપણે તો એનો પ્રવેગ શોધવો છે. તો આ પદાર્થને સમક્ષિતિજ ગતિ કયું બળ કરાવે છે? f cos θ. જે બાજુ ગતિ થાય એની વિરુદ્ધ બાજુએ કયું બળ લેવાનું? આભાસી, એટલે કે ma. તો ma બરાબર શું લખી શકું? f cos θ. એટલે અહીંયા આવું લખી શકું કે ma સમક્ષિતિજ દિશા માટે, શિરોલંબ લીધું એ રીતે સમક્ષિતિજ લઈએ, અહીંયા સમક્ષિતિજ દિશા માટે, તો ma બરાબર f cos θ. તો a બરાબર શું થશે? f cos θ upon m. આવી સ્થિતિમાં પ્રવેગ આ સૂત્ર પરથી મળે આપણને, બરાબર. સમક્ષિતિજ સપાટી પર પદાર્થ હોય, પણ એ પદાર્થ પર લાગતું બળ સમક્ષિતિજ સાથે θ ખૂણે હોય, તો એના પ્રવેગનું સૂત્ર આવું થાય, f upon m નહીં, f cos θ upon m. આવી રીતે આપણે પ્રવેગ શોધી શકીએ. એટલે જેટલા જેટલા બળો લાગે છે એ બધા બળોનો વિચાર કરવાનો, અને ગતિ કરતો હોય પદાર્થ ત્યારે ma જેટલું બળ ગતિની વિરુદ્ધ દિશામાં લઈ અને એ સમક્ષિતિજ બળોની સરખામણી કરવાની, બરાબર. ચલો અહીંયા હવે ઢાળવાળો પદાર્થ છે, ઢાળવાળી સપાટી છે, એની પર એક પદાર્થ મૂક્યો છે. ઘર્ષણ રહિત ઢાળની સપાટી પર પદાર્થ ગતિ કરતો હોય ત્યારે અહીંયા એનો પ્રવેગ કેવી રીતે લેવાનો? ઘર્ષણ રહિત સપાટી કીધી છે. કેવી? ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે. તો ઘર્ષણ રહિત સપાટી પર હવે આ પદાર્થ, સપાટી ઘર્ષણ રહિત છે અને ઢાળ આપ્યો છે, એટલે આ પદાર્થ નીચે જવાનો જ છે. કદાચ ઘર્ષણ બળ હોત તો એને રોકી રાખતું,
આપણે જે એક ઉદાહરણનો દાખલો શીખ્યા છે 5.8 કે જે દાખલો હતો તે એની અંદર ઘર્ષણ હતું, અહીંયા ઘર્ષણ બળ નથી. ઘર્ષણ બળ ના હોય તો શું સ્થિતિ હોય જુઓ. તો જુઓ અધો દિશામાં mg બળ તો લાગવાનું જ છે. આ mg બળ, mg બળ આ બાજુ લાગે. કાર્ટેશિયન પદ્ધતિ અહીંયા કેવી રીતે લઈશું? તો ઢાળની સપાટીને સમાંતર x અક્ષ, ધ્યાન રાખો ઢાળવાળી કોઈ સપાટી આવી આપી હોય તો ઢાળની સપાટીને સમાંતર કઈ અક્ષ લેવાની? x અક્ષ. અને ઢાળની સપાટીને લંબ આવી રીતે, ઢાળની સપાટીને લંબ કઈ અક્ષ લેવાની? y અક્ષ. તો આ mg બળ છે એ કોઈ અક્ષ પર નથી, x કે y અક્ષ ઉપર. આ બાજુ mg નો મને એક ઘટક મળે. જો અહીંયા થીટા ઢોળાવ આપ્યો હોય ને આપણને, ઢાળ અહીંયા થીટા જેટલો આપ્યો હોય તો આ બાજુ ખૂણો થીટા બને જ ભૂમિતિ પરથી. એટલે આને થીટા નહીં લેવાનો, આ બાજુ થીટા લેવાનો. mg નો આ બાજુ જે y અક્ષ સાથેનો ખૂણો છે એ થીટા જેટલો થાય. બરાબર? તો આ ખૂણો થીટા હોય તો ખૂણાની પાસેની બાજુ એટલે કયો ઘટક થાય? પાસેની બાજુ માટે cos, એટલે mg નો cos ઘટક એટલે કે mg cos થીટા. બરાબર? તો આ બાજુ cos ઘટક આવે તેને લંબ દિશામાં y ઘટક આવે જ, એટલે કે સોરી y sin ઘટક આવે જ. આ બાજુ cos હોય તો આ બાજુ કયો થાય? sin. એટલે અહીંયા mg sin થીટા ઘટક. આ જે થયો તે mg sin થીટા. જો ઢોળાવવાળી સપાટી આપી હોય કોઈ પણ જગ્યાએ, તમને ઢોળાવવાળી સપાટી આપી હોય તો ઢોળાવવાળી સપાટી પર પદાર્થ ધારો કે સરકીને નીચે આવે છે, એ ઘર્ષણ હોય કે ના હોય, નીચે આવતો હોય તો એની ગતિ માટે જવાબદાર કયો ઘટક હોય? mg નો sin ઘટક. એટલે કે mg sin થીટા હંમેશા એના ગતિ માટે જવાબદાર હોય. બરાબર? હવે જુઓ આ બે y અક્ષની દિશામાં શું? તો ઉપર તરફ n બળ છે અને નીચે તરફ mg cos થીટા છે. એટલે ઢાળની સપાટીને લંબ, ઢાળની સપાટીને લંબ, આ બે બળોનું પરિણામી બળ શૂન્ય થાય. ઢાળની સપાટીને લંબ પરિણામી બળ શું થાય? શૂન્ય થાય. એનો મતલબ કે n mg cos થીટા બરાબર 0, અથવા બીજી રીતે લખવું હોય તો n બરાબર mg cos થીટા. જો સમક્ષ સ્થિતિજ સપાટી હતી ત્યારે n mg બરાબર 0 હતું. ઢાળવાળી સપાટી હોય તો n mg cos થીટા બરાબર 0 થાય. આ બે સૂત્રોમાં તમે ફરક જુઓ. અહીંયા mg એકલા છે જ્યારે અહીંયા mg cos થીટા છે. આ ફરક છે. એટલે આ બળો પતી ગયા, હવે એને ગણવાના નહીં. પદાર્થ નીચે જવાનો છે તો એની વિરુદ્ધ દિશામાં કયું બળ લેવાનું? આભાસી બળ, જે ma જેટલું હોય. m એ પદાર્થનું દળ છે. તો ઢાળની સપાટીને સમાંતર પરિણામી બળ શૂન્ય નથી, એટલે પદાર્થ પ્રવેગી ગતિ કરે છે, જે નીચે તરફ જાય છે. તો આભાસી બળ લીધું એટલે આ બાજુ જે આભાસી બળ છે આ બાજુના બળ સાથે સરખાઈ દેવાનું. એટલે આવું લઈ શકું, ma બરાબર mg sin થીટા માટે mm જતા રહે એટલે a બરાબર શું થાય? g sin થીટા. ઢાળની સપાટીને સમાંતર આ પદાર્થનો પ્રવેગ, પ્રવેગ નીચે તરફ હોય આ બાજુ, ભલે આભાસી બળ આપણે ઉપર ગણ્યું પણ પ્રવેગ કઈ તરફ? નીચે. તો a બરાબર g sin થીટા. આવી રીતે ગણતરીઓ થાય. હજુ બીજા દાખલા આપણે સમજીએ. આ સોપાનો આપણે યાદ રાખવાના છે. એક વખત સમજીને યાદ રાખો, પછી એને ભૂલી જાઓ તો કોઈ વાંધો નહીં. પણ આવી ગણતરી કરતી વખતે જેટલા બળો ધ્યાનમાં લેવાના છે, જેવી રીતે ધ્યાનમાં લેવાના છે એ રીતે ધ્યાનમાં લઈ અને ગતિના નિયમોનો ઉપયોગ કરતા તમને આવડે તો આવા પ્રશ્નો તમે સોલ્વ કરી શકશો. આ સાદા ઉદાહરણ આપણે લીધા છે, આ બુકમાં નથી આપ્યા, આપણે આ વધારાના લીધા થોડું થોડું સમજવા માટે. હજુ અહીંયા ઘર્ષણ બળનો સમાવેશ કરીએ તો જુદી પરિસ્થિતિ હોત. ધારો કે આની અંદર હું ઘર્ષણ બળનો સમાવેશ કરું તો અહીંયા મારે ઘર્ષણ બળ લેવું પડે. એટલે ma અને ઘર્ષણ બળ ભેગા થઈને F જેટલા થાય. ma અને ઘર્ષણ બળ બે ભેગા થઈને F જેટલા થાય. એટલે પછી મારે F બરાબર એકલું ma ના લખાય, F બરાબર ma પ્લસ ઘર્ષણ બળ જે આવતું હોય તે, μs × n કે જે આવતું હોય તે. બરાબર? એવી રીતે ગણતરી કરવી પડે.
પછી હજુ વધારાના બળોમાં આપણે દોરી વડે બાંધીને ખેંચતા હોય પદાર્થને તો દોરીમાં ઉદ્ભવતું તણાવ બળ એ પણ ધ્યાનમાં લેવું પડે. આ તો એક જ જગ્યાએ F જેટલું બાહ્ય બળ લગાડ્યું છે. બાકી હું દોરી બાંધીને બીજો પદાર્થ અહીંયા બાંધ્યો હોય પછી એ પદાર્થને ખેંચતા હોય તો બે પદાર્થોને જો દોરી વડે બાંધેલા હોય તો દોરીમાં ઉદ્ભવતા તણાવ બળો પણ ધ્યાનમાં લેવા પડે. એવો એકાદ દાખલો આપણે 2 કે 3 બ્લોકનું તંત્ર હોય દોરી વડે બાંધેલું, એવો એક દાખલો આપણે ગણીશું. પણ પહેલા આટલું ધ્યાનથી બરાબર સમજી લો અને લખી લો. બરાબર. જો એક બીજું વધારાનું ઉદાહરણ લઈએ છીએ. બુકમાં નથી આપ્યું આપણને, પણ વધારાનું એક ઉદાહરણ લઈએ છીએ આપણે. આવા પ્રશ્નો તમને JEE અને NEET માટે કામ લાગે. બરાબર, એ ટાઈપનો પ્રશ્ન. હવે પ્રશ્ન આખો લખ્યો છે આપણે બોર્ડ પર. જુઓ પ્રશ્ન શું આપ્યો છે, બરાબર ધ્યાનથી જુઓ. આકૃતિમાં દર્શાવ્યા અનુસાર M1 બરાબર 1 કિલોગ્રામ, M2 બરાબર 2 કિલોગ્રામ અને M3 બરાબર 3 કિલોગ્રામ દળના 3 બ્લોક્સને દળ રહિત દોરી વડે બાંધીને તેમને સમક્ષિતિજ લીસી સપાટી પર મૂકેલા છે. સપાટી કેવી છે? સમક્ષિતિજ અને લીસી. આવી સપાટી પર આ બ્લોક મૂક્યા છે. આ એક સપાટી આપી છે આપણને. એવું સમજો કે એક ટેબલની સપાટી છે, પણ લીસી સપાટી છે, ઘર્ષણ રહિત સપાટી છે. ત્રણેય બ્લોકને દોરી વડે બાંધ્યા છે. આ પહેલો બ્લોક છે, એની સાથે એક દોરી બાંધી છે. બીજો બ્લોક છે, એની સાથે આ બાજુ દોરી બાંધી છે. અને આ બાજુ ત્રીજો બ્લોક છે. હવે M1 દળના પદાર્થ પર એટલે કે બ્લોક પર F બરાબર 12 ન્યૂટન બળ લગાડેલું છે. અહીંયા આ પદાર્થ પર દોરી વડે બાંધીને કે એવું કશું નહીં, પણ આપણે 12 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું છે. સમજો કે આ પદાર્થને પકડીને હું આમ ખેંચું છું. કેટલા બળથી હું ખેંચું છું? 12 ન્યૂટન બળથી. એટલે આ બાજુ 12 ન્યૂટન જેટલું બળ પહેલા પદાર્થ પર એટલે કે M1 દળના પદાર્થ પર લગાડ્યું છે. હવે દોરી વડે ત્રણે બ્લોક બાંધેલા છે એટલે પહેલા બ્લોકને હું 12 ન્યૂટન જેટલા બળથી આમ ખેંચું અને સપાટી ઘર્ષણ રહિત છે એટલે આ તંત્ર પ્રવેગી ગતિ કરશે. કેવી ગતિ કરશે? પ્રવેગી. એમાં આ બીજા બે બ્લોક પણ એની સાથે ગતિ કરશે. બીજું, આનો જેટલો પ્રવેગ હશે એટલો જ આનો અને આનો હશે, કારણ કે દોરી વડે બાંધેલા છે. પેલા ટ્રેનના ડબ્બા જેવું. ટ્રેનનું એન્જિન છે એ ફોર્સ કરી અને બાકીના ડબ્બાને ખેંચી જાય છે. તો એવું સમજો કે આ ટ્રેનનું એન્જિન છે M1 દળનો બ્લોક અને પાછળ બે ડબ્બા જોડેલા છે. ટ્રેનના જે ડબ્બા હોય એને કોઈક વસ્તુ વડે આપણે જોડેલા છે. બરાબર. તો એવી રીતે દોરી વડે આ બે બ્લોક બાંધેલા છે એટલે એન્જિન જેટલી સ્પીડમાં ગતિ કરશે એટલી સ્પીડમાં પાછળના ડબ્બા પણ એની સાથે ગતિ કરવાના છે. દરેક ડબ્બાની ઝડપ સરખી હશે. ટ્રેનની ઝડપમાં વધારો થાય છે, પ્રવેગી ગતિ કરે છે, તો બધા ડબ્બા પ્રવેગી ગતિ જ કરશે. એના જેવું જ છે. પણ અહીં સપાટી ઘર્ષણ રહી છે એટલું ધ્યાન રાખવું. સપાટી કેવી છે? ઘર્ષણ રહિત. ઘણી વખત ઘર્ષણવાળી સપાટી આપી હોય તો તમારે ઘર્ષણ બળ પણ ધ્યાનમાં લેવું પડે. પણ અહીંયા લીસી સપાટી આવો શબ્દ વાપર્યો છે અથવા ઘર્ષણ રહિત સપાટી એવો શબ્દ વાપર્યો હોય તો તમારે ઘર્ષણ બળ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. હવે પ્રશ્ન શું છે જુઓ. તો 12 ન્યૂટન બળ લગાડેલું છે તો આ તંત્રનો પ્રવેગ, આ તંત્ર એટલે આ ત્રણ બ્લોકનું બનેલું તંત્ર. દોરી છે એ કેવી છે? તો બહુ હલકી દોરી છે. દળ રહિત દોરી વડે બાંધેલા છે એવું કીધું છે. એટલે દોરીનું અહીંયા દળ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. દળ રહિત દોરી વડે બાંધેલા છે એટલે દોરીનું તો દળ ધ્યાનમાં લેવાનું નથી. બરાબર. એટલે આ ત્રણેય બ્લોકના દળ ટોટલ કરું તો 1 કિલોગ્રામ વત્તા 2 કિલોગ્રામ વત્તા 3 કિલોગ્રામ એટલે ટોટલ 6 કિલોગ્રામ થયું. જાણે કે 6 કિલોગ્રામ દળના એક પદાર્થ પર મેં 12 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું છે. બીજું, આપણે હમણાં જે ઉદાહરણ લીધું એમાં પછી અધો દિશામાં mg ને ઉપર તરફ n લેતા હતા ખરા, પણ એ શિરોલંબ દિશાના બળોની પરિણામી અસર તો શૂન્ય હતી એટલે આ ગતિમાં એ બળો અસર કરતા નથી. આ તંત્રના પ્રવેગ પર mg અને n ની કોઈ અસર નથી કારણ કે સમક્ષિતિ જ ગતિ થાય છે. કેવી ગતિ થાય છે? સમક્ષિતિ. ઢોળાવવાળી સપાટી હોત તો પાછું mg ધ્યાનમાં લેવું પડે, એના ઘટકો ધ્યાનમાં લેવા પડે, પણ અહીંયા એવું નથી. એટલે સમક્ષિતિ સપાટી પર થતી ગતિમાં mg અને સપાટીની વિરુદ્ધ ઉપર તરફ લાગતું લંબ બળ આ બે બળોનું પરિણામી અસર શૂન્ય થાય છે એટલે એમને આપણે ધ્યાનમાં લેતા નથી. હવે શું થયું? તો તંત્ર પર લાગતું કુલ બળ 12 ન્યૂટન છે. તંત્રનું દળ છે એ 6 કિલોગ્રામ છે. તો F બરાબર ma સૂત્ર પરથી જે દિશામાં પદાર્થોની ગતિ થાય છે એની વિરુદ્ધ દિશામાં મારે આભાસી બળ લેવાનું એટલે આભાસી બળ ma લેવાય.
જ્યાં m એટલે ત્રણેયના દળનો સરવાળો બરાબર 12 ન્યૂટન. કયા નિયમ પરથી? ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ પરથી. એટલે પહેલા આપણે પ્રવેગ શોધી કાઢીશું. તો પહેલી ગણતરી જુઓ. 1 નંબરમાં શું શોધવાનું છે? તંત્રનો પ્રવેગ. તો ન્યૂટનના ગતિના બીજા નિયમ પરથી m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3 ટોટલ m થઈ ગયો ઇન્ટુ a બરાબર f, એટલે કે ma બરાબર f અથવા f બરાબર ma. આ બધાને ભેગા થઈને આપણે m કહી દઈએ છીએ, પણ એ ભેગા થઈને ટોટલ કેટલું થાય છે? એટલે આવું કહી શકું કે ma બરાબર f, જ્યાં m એટલે શું? m1 પ્લસ m2 પ્લસ m3. હવે ડાયરેક્ટ આપણે એનું ટોટલ જ લખી દઈએ. અહીંયા આ ત્રણેયનું ટોટલ કેટલું? 6. પ્રવેગ તો આપણે શોધવાનો છે, એટલે 6a બરાબર 12. તો a બરાબર શું થાય? 12 ભાગ્યા 6, એટલે a બરાબર 2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. તંત્રનો પ્રવેગ આપણને મળી ગયો. શું મળી ગયું? તંત્રનો પ્રવેગ. ચલો, પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ મળી ગયો. પ્રવેગ 2 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર છે. બરાબર. ચલો, હવે બીજો પ્રશ્ન શું છે જુઓ. પ્રશ્નમાં બરાબર ધ્યાન આપો. m1 અને m2 વચ્ચેની દોરીમાં ઉદ્ભવતું તણાવ T2, એનું નામ T2 આપ્યું છે. આ બેની વચ્ચે m1 અને m2 ની વચ્ચે આ દોરી. હવે m1 દળના પદાર્થને પકડીને આપણે આમ ખેંચીએ છીએ અને પાછળ બીજા બે પદાર્થો બાંધેલા છે, એટલે આ દોરી ખેંચાશે. બે પદાર્થો વચ્ચે બાંધેલી દોરી તણાવની સ્થિતિમાં રહેશે. એટલે m1 દળનો જે પદાર્થ છે એની પર જે આ બળ લગાડ્યું છે એનો અમુક ભાગ અહીંયા અસર કરે છે. અમુક ભાગ, એવું ધ્યાન રાખો. જો આ તણાવ બળ T2 મેં આ બાજુ બતાવ્યું, પછી પાછું આ બાજુ પણ બતાવ્યું. એટલે આ F બળને કારણે દોરીમાં તણાવ બળ ઉદ્ભવ્યું તે આ F ની વિરુદ્ધ બાજુએ, પણ એ જ તણાવ બળ આ બીજા પદાર્થને અને ત્રીજા પદાર્થને ખેંચી લાવે છે. હવે આ તણાવ બળ મારે શોધવું હોય તો એ વખતે જાણે કે આ પદાર્થ મેં બાંધ્યો જ નથી. T2 શોધવા વખતે m1 દળનો પદાર્થ ભૂલી જવાનું, જેની પર તમે બાહ્ય બળ લગાડ્યું છે તે. જાણે કે મેં T2 જેટલા બળથી આ બે પદાર્થોને ખેંચું છું, પણ પ્રવેગ તો આપણે શોધી જ કાઢ્યો છે. એટલે હવે તણાવ બળ મારે T2 શોધવું હોય તો જેવી ત્યાં F બરાબર 12 ન્યૂટન છે, એમ T2 નું અમુક મૂલ્ય હશે. એ કેટલું હશે? તો આ બેના દળોનો સરવાળો ગુણ્યા પ્રવેગ. એ વખતે m1 દળ નહીં લેવાનું. એટલે આ સૂત્ર પ્રમાણે હું m1 કાઢી નાખું તો અહીંયા F ને બદલે T2 થઈ જાય. કારણ કે T2 તણાવ બળ છે એ આને ખેંચવા માટે વપરાતું નથી. આ દોરી જે છે એ કયા પદાર્થોને ખેંચે છે? મેં m1 દળના પદાર્થ પર આમ બળ લગાડ્યું, બરાબર વાત છે. m1 દળનો પદાર્થ પકડીને 12 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું, પણ એમાંથી અમુક બળ તો આને ગતિ કરવા માટે વપરાયું, એટલે થોડુંક બળ ઓછું થઈ ગયું. એ જે ઓછું બળ થયું તે આ બેને ગતિ કરવા માટે વપરાય છે. કયું બળ ઓછું થયું? તે F માંથી અમુક ભાગ કાઢી નાખ્યા પછી T2 વધ્યા. એ T2 એ કેટલા? m2 પ્લસ m3 ઇન્ટુ a. આ T2 બળ થાય, તણાવ બળ. એટલે બીજો પ્રશ્ન છે, તણાવ બળ T2 શોધવાનું છે. તો T2 માટે સૂત્ર આવું લખી શકાય. જુઓ, T2 બરાબર, એ વખતે m1 દળનો પદાર્થ ભૂલી જવાનું. T2 શોધતા હોય એ વખતે જાણે કે T2 જેટલું બળ છે બાકીના બે પદાર્થોને ખેંચે છે, અને તંત્રનો પ્રવેગ તો ઓલરેડી આપણે પહેલા શોધી કાઢ્યો છે. હવે બાકીના બે પદાર્થો એટલે કયા? T2 બળ વડે કયા પદાર્થોને ગતિ કરાવીએ છીએ? m2 અને m3. તો એ બેના દળનો સરવાળો, એટલે કે m2 પ્લસ m3 ઇન્ટુ a બરાબર T2 થાય. m1 કાઢી નાખવાના, કારણ કે એની પર તણાવ બળ T2 ની કોઈ અસર નથી. m2 પ્લસ m3 એટલે આ 2 વત્તા 3 ઇન્ટુ a એટલે 2, 5 દુ 10, એટલે T2 કેટલા આવશે? 10 ન્યૂટન. T2 તણાવ બળ કેટલું હશે? 10 ન્યૂટન જેટલું. એટલે કે બીજા પહેલા અને બીજા પદાર્થ વચ્ચે જે દોરી બાંધી છે એમાં ઉદ્ભવતું તણાવ બળ છે આ T2 એ. પરિણામ નંબર 2 કહી દઈએ.
ચલો એવી રીતે T3 શોધવા છે. તણાવ બળ T3 શોધવું છે. તો T3 માટે શું, તો M2 દળનો પદાર્થ છે એને કારણે આ T3 બળ છે, આ બાજુ આમ ખેંચાય છે, તો આ T3 બળ પણ એટલું જ છે. હવે આ T3 તણાવ બળ છે એ માત્ર કયા પદાર્થને ગતિ કરવા માટે વપરાય, M3 દળના. એટલે T3 શોધવું હોય તો પ્રવેગ તો આપણે શોધેલો જ છે, એનો જ વાપરવાનો, બધાનો પ્રવેગ સરખો એટલે. તો T3 બરાબર શું લેવાય, M3 × A. જેવી રીતે T2 બરાબર M2 + M3 × A લીધું, એમાં M2 કાઢી નાખવાના, એક ઓછું કરી દેવાનું હજુ, એટલે સૂત્ર આવું થશે. તણાવ બળ T3 બરાબર M3 × A થશે. M3 3 છે ને A નું મૂલ્ય 2 છે, એટલે 3 × 2 = 6 ન્યૂટન. T3 તણાવ બળ આટલું થશે, 6 ન્યૂટન જેટલું તણાવ બળ આ દોરીમાં ઉદ્ભવશે. હવે જો આ જે પ્રશ્ન છે એને મારે ઉલટી રીતે પૂછવો છે. આ M3 દળના પદાર્થ પર આ બાજુ 12 ન્યૂટન બળ લગાડું તો, અથવા તો આ પદાર્થોના સ્થાન અદલ બદલ કરી દો, M3 અહીંયા લઈ દો ને M1 અહીંયા લઈ દો, ને M3 દળના પદાર્થ પર 12 ન્યૂટન બળ હોય તો શું પરિસ્થિતિ થાય, જો એની રફ આકૃતિ આપણે બનાવીએ ઝડપથી. આ M3 દળનો પદાર્થ, M2 દળનો પદાર્થ, M1 દળનો પદાર્થ, આ M1 M2 M3, પણ બળ હું આ બાજુ બળ લગાડું છું, F બરાબર 12 ન્યૂટન. આ બાજુ બળ લગાડું એટલે આ બેની વચ્ચે ઉદ્ભવતું તણાવ બળ અને આ બેની વચ્ચે ઉદ્ભવતું તણાવ બળ. ધારો કે આ તણાવ બળનું નામ આપણે T3 જ રાખીએ, ખાલી બાહ્ય બળ છે એ બદલી કાઢ્યું. આ બાજુ M1 દળના પદાર્થ પર 12 ન્યૂટન બળ લગાડતા હતા, એને બદલે આની પર 12 ન્યૂટન બળ લગાડું. તો પહેલો પ્રશ્ન, તંત્રનો પ્રવેગ F બરાબર 12 ન્યૂટન છે, આ ધ્યાન રાખો. પછી M1 1 kg, આ 2 kg ના 3 kg, આ 1 કિલોગ્રામ, 2 કિલોગ્રામ અને 3 કિલોગ્રામ, બધા મૂલ્યો એના જ છે, ખાલી ફરક શું, આ બાજુ 12 ન્યૂટન બળ લગાડ્યું. તો તંત્રનો પ્રવેગ તો M1 + M2 + M3 × A બરાબર 12, એટલે 6A બરાબર 12, ડાયરેક્ટ આ લખીએ આપણે, 6A બરાબર 12, એટલે A બરાબર 2 મીટર/સેકન્ડ² આવશે. આ પરિણામ 1. હવે બદલાશે, શું બદલાશે, મારે T3 શોધવા હોય તો આને T3 નામ જે આપવું હોય તે અપાય, T1 T2 T3 T4 જે આપવું હોય તે. પણ અહીંયા આપણે M2 અને M3 આ બેની વચ્ચે જે દોરી છે એમાં તણાવ બળ T3 લીધું. તો આ તણાવ બળ T3, આ જે તણાવ બળ છે એ F1 ને કારણે ઉદ્ભવ્યું અને એને કારણે આ પદાર્થ પર બળ લાગ્યું, એ પણ T3. તો આ T3 જે છે એ કોના જેટલું થાય, તો T3 બરાબર M2 + M1 અથવા M1 + M2 × A. અહીંયા જુઓ, T3 માટે ખાલી M3 લીધેલા, એને બદલે અહીંયા T3 માટે આ બંને લેવાના, અને કયા બંને, M1 + M2. એટલે તણાવ બળ T3 બરાબર M1 + M2 × A. આ બીજી આકૃતિ માટે, આપણે આ જે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આપણે એ તો અહીંયા પૂરો થઈ ગયો. એટલે પણ જો પરિસ્થિતિ આવી આપી હોય તો ગણતરી કેવી થાય એની વાત છે. નામ જે આપ્યું હોય તે T3 નામ આપ્યું છે આપણે, 1 + 2 એટલે 3, 3 × 2 એટલે 6 ન્યૂટન T3. એટલે બીજા અને ત્રીજા પદાર્થ વચ્ચે ઉદ્ભવતું તણાવ બળ અહીંયા જે 6 ન્યૂટન હતું એ બળ અહીંયા પણ કેટલું મળે છે આપણને, 6 ન્યૂટન મળે છે. આને નંબર આપી દઈએ 2. એટલે આ બીજો પ્રશ્ન. ચલો ત્રીજો પ્રશ્ન, તો આ બેની વચ્ચે ઉદ્ભવતું તણાવ બળ, તો એમાં માત્ર આ T2 બળ છે ખાલી આ એક જ પદાર્થને ગતિ કરાવવા માટે વપરાય છે. એટલે T2 બરાબર શું થાય, તો T2 બરાબર M1A થાય. ખાલી M1 1 છે ને A નું મૂલ્ય 2, એટલે અહીંયા 2 આવે અહીંયા ન્યૂટન. બળ છે એટલે એકમ કયો, ન્યૂટન. એટલે જો જવાબો આપણા થોડા શું થાય છે, બદલાય છે. આ T3 એના એ રહ્યા, અહીં T3 6 હતા, અહીં T3 6, પણ જુદી જુદી પરિસ્થિતિ છે, ધ્યાન રાખો. આ તો નામ આપણે અલગ આપ્યા હોત તો અલગ જવાબ મળે. એટલે અહીંયા
પહેલા અને બીજા વચ્ચે તણાવ બળ જે લાગે છે T2 એ 12 મળતું હતું, એ જ બે વચ્ચે તણાવ બળ T2 અહીંયા કેટલું મળે છે? 2 ન્યૂટન મળે છે. બદલાઈ ગયું. બીજું, બીજા અને ત્રીજા વચ્ચે તણાવ બળ જે T3 હતું, જે 6 ન્યૂટન હતું, તો અહીંયા T3 તો 6 ન્યૂટન જ રહે છે. એટલે એક બાજુ બળ બદલાયું ને એક બાજુ બળ એનું એ જ રહ્યું. એટલે ફેરફારો તો થાય જ આવા. બરાબર? તો કદાચ કોઈ વખત પરીક્ષામાં આ રીતે પણ તમને નીટમાં કે ગુજકેટની અંદર અથવા JEEમાં પ્રશ્ન પૂછી શકાય કે બેઠો જ બુક પ્રમાણે પૂછાય એવું જરૂરી નથી. આપણે આ જૂની બુકમાં આવો પ્રશ્ન આપ્યો છે. બરાબર? પણ આવો પ્રશ્ન હોય એને બદલે તમને આ બાજુ બળ લગાડવાને બદલે આ બાજુ બળ લગાડ્યું હોય એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો હોય. બરાબર? પછી આ પદાર્થોના દળ બદલીને પ્રશ્ન પૂછી શકાય, બાહ્ય બળ બદલીને. આનો આ જ પ્રશ્ન મારે તમને પૂછવો હોય તો અહીંયા F બરાબર 20 ન્યૂટન કરી દઉં અને પદાર્થોના દળ 2, 4 ને 6 કરી દઉં, 1, 2, 3 ને બદલે, તો જવાબો બદલાઈ જાય. બરાબર? એટલે બરાબર ધ્યાનથી આ પ્રશ્ન પણ તમે લખી લેશો. બીજી એક વધારાની વસ્તુ, જો આપણી અત્યારે હાલ જે બુક છે NCERTની, એમાં એટલા બધા વધારે પ્રશ્નો આપ્યા નથી, પણ ગતિના નિયમોથી પ્રશ્નો સોલ્વ કરતા તમારે શીખવું હોય તો વધારાના પ્રશ્નોની પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. હજુ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર બીજા આવા પ્રશ્નો એની પ્રેક્ટિસ કરીશું. આપણી જે NCERTની બુકમાં આપ્યા છે એ તો ગણીશું જ, પ્લસ બીજા વધારાના પણ આવા દાખલા આપણે સોલ્વ કરીશું. બરાબર? આજનું કામ અહીંયા આપણે પૂરું કરીએ છીએ.